السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک نیک عورت کا سچا واقعہ، جسے سن کر آپ جھوم اٹھیں گے اور آپ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھے بغیر نہیں رہ پائیں گے۔ تو پیارے دوستو، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ آئیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان جب انتقال کر جاتا ہے، جب انسان مر جاتا ہے، جب اس کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد میں اس کے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے اور اس کا جسم سڑ گل کر ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک ہمارا عقیدہ ہے، یہ ایک سچے مسلمان کا، سچے عاشق رسول کا عقیدہ ہے کہ اللہ والوں کے جسم کو مٹی اور کیڑے چھوتے تک نہیں۔ تبھی تو کسی نے کیا خوب کہا ہے، زمین میلی نہیں ہوتی، چمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے دیوانوں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، ایسا ہی آپ کو ایک واقعہ بتانے والے ہیں۔ یہ واقعہ پیش آیا ہے گجرات میں۔ گجرات میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے مادھوی گنج۔ مادھوی گنج میں اللہ کی ایک نیک بندی رہتی تھی جس کا نام تھا زلیخا بی بی۔ زلیخا بہت نیک اور عبادت گزار تھی، ہر دم اللہ کی عبادت کرنے والی تھی۔ تقریباً 3 سال پہلے اس کا انتقال ہو چکا تھا اور ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہوگا اور اس کو قبر میں دفنا دیا گیا تھا۔ پیارے دوستو، گجرات کے اس مادھوی گنج میں بہت ہی پرانی قبرستان ہے۔ اسی قبرستان میں زلیخا بی بی کو دفنایا گیا تھا۔ پیارے دوستو، حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ اسی مادھوی گنج میں کسی کا انتقال ہو گیا۔ لوگ اس کو دفنانے کے لیے اس کے گھر کی یا اس کی قبر کی تیاری کر رہے تھے۔ کچھ لوگ قبرستان پہنچے اور اس کا گھر بنانے کی تیاری کرنے لگے، اس کی قبر تیار کرنے لگے، اور یہ لوگ زلیخا بی بی کے پاس ہی، یعنی ان کی قبر کے پاس ہی اس کی قبر بنا رہے تھے۔ تو اچانک لوگوں نے کچھ ایسا دیکھا کہ سارے لوگ سبحان اللہ کہنے لگے۔ لوگوں نے اللہ کا کرشمہ دیکھا، اللہ کی شان دیکھی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے، ان کا جسم میلا ہو جاتا ہے، ان کے جسم کو کیڑے کھا جاتے ہیں، پر نہیں دوستو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ جب لوگوں کے سامنے اپنی قدرت ظاہر کرتا ہے، ولیوں کی شان کو، تو پھر ایسے ہی معجزات ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہوا کچھ یوں، وہ لوگ جب اس کا گھر بنا رہے تھے، اس کی قبر کو تیار کر رہے تھے، تو ان کے ہی پڑوس میں زلیخا بی بی کی قبر تھی۔ تو اللہ کی کرم نوازی سے، اللہ کی قدرت سے وہ کھل گئی۔ تو لوگوں نے کیا حسین اور دلکش نظارہ دیکھا کہ اللہ کی وہ نیک اور عبادت گزار بندی اسی حالت میں موجود ہے جیسے اسے ابھی ابھی قبر میں دفنایا ہو۔ اس کا جسم بالکل تر و تازہ اور مہک رہا تھا۔ وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے، تمام کے تمام یہ منظر دیکھ کر کہہ اٹھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر ایک کی آنکھیں بھر آئی اللہ کی اس پیاری بندی کا منظر دیکھ کر کہ اللہ پاک نے کیا خوب بنا کر قبر میں رکھا کہ نہ تو اس کے جسم کو مٹی نے چھوا اور نہ ہی ان کا کفن میلا ہوا۔ ان کو دفنائے ہوئے تقریباً 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہوگا۔ ویسے تو اتنے دنوں میں انسان کا جسم سڑ گل جاتا ہے، ہڈیوں کا صرف ایک ڈھانچہ رہ جاتا ہے، مگر اللہ کی اس نیک بندی کا جسم تر و تازہ تھا جیسے کہ اس کو ابھی ابھی قبر میں اتارا ہو۔ ان کا کفن چمک رہا تھا، ان کی قبر میں نور ہی نور آ رہا تھا اور دور دور تک اس کی خوشبو بکھر گئی۔ دور کھڑے لوگ بھی کہہ رہے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ اللہ کی یہ نیک بندی بہت ہی عبادت گزار تھی۔ اس علاقے میں رہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی اتنی عبادت کرتی تھی کہ ہر کوئی شخص اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ یہ نیک عورت عبادت ہی نہیں بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی عبادت پر، یعنی اپنی نمازوں پر غرور نہیں کیا، کبھی بھی دکھاوا نہیں کیا۔ اللہ کو تو انہوں نے راضی کر ہی لیا، ساتھ ہی ساتھ اللہ کے بندوں سے بھی اتنا محبت بھرا اخلاق کیا کہ سارے کے سارے لوگ اس کو دعائیں دیتے رہے۔ اس علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ اس خاتون نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، اور پھر اللہ ان سے کیسے ناراضی ہوتا، کیسے اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ نہ بناتا،
कैसे अल्लाह इनकी कब्र में फिर नूर न भरता। प्यारे दोस्तों, यही तो अल्लाह के वलियों की शान है। आइए दोस्तों, अब हम आपको मदीना शरीफ का एक ऐसा इबरतनाक वाकया बताते हैं जिसको सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी और आपको पता लग जाएगा कि नेक औरत पर झूठी तोहमत लगाना और उसका गुनाह अल्लाह कितना नापसंद करता है। प्यारे दोस्तों, हज़रत मालिक बिन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक मरतबा मदीना शरीफ में एक औरत का इंतकाल हो गया। उसको गुस्ल देने के लिए एक पेशेवर खातून को बुलाया गया ताकि वो मैयत को गुस्ल दे सके। उसके बाद वो गुस्ल देने वाली औरत आ गई और उसने मैयत को गुस्ल देना शुरू कर दिया। वहाँ पर मौजूद चंद औरतों से वो गुस्ल देने वाली औरत कहने लगी कि ये मरहूम एक गुनाहगार और बदकार औरत थी, इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गुनाह किए हैं। प्यारे दोस्तों, अभी उस गुस्ल देने वाली औरत ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि उसके हाथ उस मैयत से चिपट कर रह गए। थोड़ी देर बाद तो वो औरत उस मैयत से अपने हाथ छुटाने की कोशिश करती रही, मगर जब उसकी सारी कोशिशों के बावजूद भी उस मैयत से उसके हाथ जुदा न हुए तो वो जोर कतार चीखने और चिल्लाने लगी। उसकी चीखों पुकार सुनकर वहाँ पर मौजूद लोग भाग कर आए। वो भी उस दहशतनाक मंजर को देख कर काँप उठे, क्योंकि उन्होंने भी आज तक ऐसा खौफनाक मंजर नहीं देखा था। सबने मिलकर बहुत कोशिशें की, मगर उस औरत के हाथ उस मैयत से जुदा नहीं हुए। अब उस गुस्ल देने वाली औरत की हालत और भी खराब होती जा रही थी। उसे लग रहा था कि वो मरने वाली औरत अब उसे अपने साथ कब्र में ही लेकर जाएगी। उसके बाद लोगों ने आपस में राय मशवरा किया। उनमें से किसी ने कहा कि इस मसले के बारे में हमें किसी आलिम से मशवरा करना चाहिए। उसके बाद लोग दौड़े दौड़े आलिम के पास गए, मगर आलिम साहब भी इस खौफनाक वाक़े को सुनकर उसका कोई हल पेश न कर सके। अब दोस्तों, सूरत हाल ऐसा हो गया था कि एक तो मैयत को दफनाने में देरी हो रही थी और दूसरी तरफ गुस्ल देने वाली औरत की हालत भी खराब होती जा रही थी। तो उनमें से किसी ने कहा कि हमें गुस्ल देने वाली औरत के हाथ काट कर मैयत से अलग कर देने चाहिए। और ये बात गुस्ल देने वाली औरत ने सुनी तो वो और भी जोरों कतार चीखने और चिल्लाने लगी। लोगों ने अपनी तरफ से बहुत कोशिशें की, मगर उस औरत के हाथ मैयत से अलग नहीं हो रहे थे। उनमें से किसी ने कहा कि फुला जगह पर एक बुजुर्ग है, हमें उनसे बात करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, लोग भागे भागे उन बुजुर्ग के पास गए और सारा वाकया सुनाते रहे। वो बुजुर्ग कुछ देर तक तो खामोश रहे, उन लोगों की बातों को सुनते रहे और गौर व फिक्र करते रहे। जब गुस्ल देने वाली औरत के ख्यालात उस बुजुर्ग तक पहुंचाए गए तो वो समझ गए कि गुस्ल देने वाली औरत ने मरहूमा पर बदकारी की गलत इल्ज़ाम लगाकर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। गुस्ल देने वाली औरत ने तोहमत लगाकर यकीनन उस औरत की रूह को तकलीफ पहुंचाई है, इसलिए अल्लाह ने उसे ये सज़ा सुना दी है। ये वो अजाब है जिसे अल्लाह ने उस वाक़े के ज़रिए से जाहिर किया है। उसके बाद वो बुजुर्ग कहने लगा कि मरने वाली औरत एक नेक औरत थी, उसने ज़िंदगी में कभी भी कोई गुनाह या बदकारी नहीं की थी, मगर गुस्ल देने वाली औरत ने मैयत पर तोहमत लगाकर बहुत बड़ा गुनाह किया है। लिहाजा अल्लाह ने दुनिया में मरहूम को दागदार होने से बचाने के लिए इस औरत को ये सज़ा दी है ताकि दूसरे लोग भी इसे देखकर इबरत हासिल कर सकें। फिर उस बुजुर्ग ने कहा कि अगर आप चाहते हो कि उस गुस्ल देने वाली औरत के हाथ मैयत से जुदा हो तो गुस्ल देने वाली औरत को 100 कोड़े लगाए जाएं। उसके बाद लोग भागे भागे वापस आए और बुजुर्ग की बात मानते हुए गुस्ल देने वाली औरत को 100 कोड़े लगा दिए। जैसे ही 100 कोड़े पूरे हुए तो गुस्ल देने वाली औरत के हाथ खुद ब खुद मैयत से अलग हो गए। अल्लाह अकबर। प्यारे दोस्तों, इस इबरतनाक वाक़े से इबरत हासिल कीजिए और कभी भी भूलकर भी किसी नेक औरत पर तोहमत न लगाएं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।